Okay, good evening everyone. Am I audible? The people are sitting in the last. So, is it fine if I continue in English or English and cut? ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ So we'll use a mixture of both, but however you have to understand the examination is going to be in English. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. So ಅದರಿಂದ it's always better that if you get used to knowing English better. The logic is simple because you can write the answer script in Kannada. You can write answers in Kannada. But no matter what you do, the questions will come in English, both in prelims as well as main. So for a brief time for Kannada medium students, it might be difficult to follow, but you need to pick it up. Okay, you need to start reading English newspaper every day. Get used to reading English, because if you don't understand the question, then you won't be able to write the answer, even if you know the answer. Okay, fine. But if somebody does not understand in between, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, you can ask. Okay, don't feel shy whether ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ, what if others will think that ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. So you need to let go of what others think about you. You need to ask your doubts here, and moreover you have come to the class to get your doubts clear, right? You will ಬಂದಿರೋದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? So I think in last 3 days or 2 days, I think Prashant sir handled certain sessions, right? I think he has covered GS1, GS1 as well as GS3. So today we'll be doing GS2 and GS4. Even before going into GS2 and GS4, I'll give a brief introduction about myself. My name is Nikhil Gowda. So I've done my masters in public policy from National Law School, and I have written this exam 5 times, and I've given 2 UPSC interviews in that regard. And I'll be teaching Indian polity, international relations, and modern history as part of India for IAS in that regard. So before proceeding, how many of you think that you can clear this exam? That's a good thing that everybody has raised their hand. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಬ್ರೌನ್ ಶರ್ಟ್ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಇನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. Okay, how many of you can think that this can be done in first attempt itself? Okay, some of you didn't raise your hand. How many of you think that for this exam I need to be the most intelligent person, or my academic career needs to be stellar, andre IIT IIM background? If that's the case, it is more easier to clear the exam. How many of you think that way? Nobody. So how many of you think the other way around, that I study regularly 14 hours every day, I am going to clear the exam? ಪ್ರತಿದಿನ 14 ಅವರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಅನ್ಸಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ 14 ಅವರ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ? ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ 14 ಅವರ್ ಹೋದ್ರೆ. ಸ್ಪೀಕ್ ಅಪ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿನೂ ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಿತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, some people say that we study 16 hours every day or 15 hours every day. So ಕೆಲವು ಸತಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗ ಓದ್ಬೋದಾ? Is it possible to study every day for 14 hours in that regard? Or some people, they say we studied only 3 hours a day, but still we are able to crack the exam. Or some people say during exam time I study 20 hours a day. So for example, when I started my preparation in that regard, I never went to Delhi or something. I never went to coaching itself in that regard. I was preparing on my own. So when we had in the public library, people who had gone to Delhi coaching, etc., they used to come. They used to tell, in Delhi, people study for 20 hours a day. Every day they study 20 hours. Like ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಸತಿ, ಹಿಂಗೆ 20 ಅವರ್ ಓದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡಿ ಬರೋಷ್ಟಲ್ಲೇ 2 ಅವರ್ ಹೊತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಸೊ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಿನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತೀಯ? ಅನ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅನ್ಸತಿ, ಆಗುತ್ತಾ ನಿಜ ಆಗಿ 20 ಅವರ್ ಓದಕ್ಕೆ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಒಬ್ರು IPS ಇದ್ರು,
ಕಲ್ಮೇಶ್ ಸಿಂಗನ್ ಅವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ತೆಲಂಗಾಣ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಓದ್ಬೋದಾ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ 20 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳು ನಾನು 25 ಅವರ್ ಓದ್ತೀನಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ನು ಹೇಳು 25, ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ 20 ಅವರ್ ಓದ್ತಾನ, ನಾನು ಒಂದು 25 ಅವರ್ ಓದ್ತೀನಿ ದಿನಕ್ಕೆ. So these are all different myths which are there, that studying 20 hours or 16 hours or 18 hours, etc. The other end of the myths, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, when they initially start their journey, everybody has a dream of, I have to get into the final list. It's not only important having a dream, it is also equally important you have to know how to achieve the dream. And you have to not take it something like that, the path will be very easy. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ತರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಂದೆ ನಾಳೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಮೂವಿ ತರ 2 ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಅದು ಮೂವಿಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಹಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಲಬಸ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 1 to ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್, ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಟು ರೀಡ್, ವಾಟ್ ಬುಕ್ ಟು ರೆಫರ್, ವಾಟ್ ಬುಕ್ ನಾಟ್ ಟು ರೆಫರ್ ಇನ್ ದಟ್. So that's not a secret today, or which material to read. The only thing is that how to go about it. Okay, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೂ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ ಹೋಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ದರ್. ಇವಾಗ 2 months ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ 3rd monthಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಬಂದ್ರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್, ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಒಂದ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 hours or 2 hours. But try to understand, mains exam if you write, each paper will be for 3 hours. So in a day 2 papers will be there, you have to write for 6 hours. So there you have to have concentration, right? You cannot tell ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ನೀವು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆದ್ರೂ 2.5 hours ಇಲ್ಲ 3 hours ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2.5 hours or 3 hours in that class. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೀಡಿಂಗ್ half an hour. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡು ಇಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್, 20 ನಿಮಿಷ ಓದಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ 30 ನಿಮಿಷ ಓದಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 100 kg ಎತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 5 kgs, ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 10 kgs. ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ hours you can study. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರದ್ದು ಸ್ಪೀಚ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ 4 ದಿನ ಸರಿ. 5ನೇ ದಿನ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೆಂಗಾಗೋದು? ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೆಂಗಾಗೋದು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ 4 days 5 days ಅಷ್ಟೇ, ಜೋಶ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಅದು ನೀವು ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಅದು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕು. Motivation is something which should come internally from you. It's not Ravi Chandan Avar, or it's not Vikramadityan movie, or not some other movie. Internally, you need to have that burning urge that ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇ ಆದ್ರು, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗಿದ್ದವರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇನಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ 2 ದಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಯಾಕೋ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಯಾವ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟಫ್ ಫೇಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟಫ್ ಫೇಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಪಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಲು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಅಂತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಿದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಏನು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪೇಷಂಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕವರ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, then you will start understanding the particular issue. So be motivated. Yeah, inspiration you take. If you see some topper, yes, tomorrow I want to become that. But
what is the problem with society or civil service aspirants? They see success. They don't see the hard work behind that success. Everybody wants to be the stage next year. I want to be in the stage. Even I want to receive awards. But nobody realizes that how much hard work the toppers would have done to arrive at that stage. So we want glory. We want, stardom, or we want that status. Tomorrow IS adre car barutte, ನಾಲ್ಕು ಜನ salute ಹೊಡಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಯಿಂಗ್, ಡಿಸರ್ವ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಡಿಸೈರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಪಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿ, ದೆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನಾಳೆ ನಾನೇ ಬಂದು ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ನನ್ನೂ ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇವ್ನು ಹೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಇವನ್ ಬಿಲೀವ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತತನ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಸೈಜ್ ವೇರೀಸ್, the needs varies from person to person. So we cannot have one common strategy until everybody can use this strategy and succeed. Yeah, common elements are there, but you need to design it according to where you are strong. Like some people will be strong in polity, some people will be strong in economy, or art students will have a background of polity, society, etc. Science students will have more hold on science and technology part. So you have to design according to what is your, that you'll understand as you go through. Okay. And third most important point is that don't cheat yourself. What do I mean cheating yourself? Test start ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. Like what will happen? What we have observed or what I have observed? First test people will write. Second test people will write. Third test they start giving reasons. ಏನ್ reasons? ನಾವು ಓದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, or ನಾನು ಇನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೆ, ಅದು ನಾಳೆ ನಾದ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, you will keep pushing yourself in the test. And or some people, ಅವ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರದೆ I got less score, so my confidence is going down, so I won't write any test unless I prepare completely and give back my test. Even if you prepare for 1 year, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. So instead of that, write test. Don't worry about you're getting 0. It's okay, get 0. This is no big deal. Test series ಅಲ್ಲಿ 100 ತಗೊಂಡು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 0 ಆಗ್ಲಿ, ಬಟ್ 0 ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಏನಕ್ಕೆ 0 ಬಂತು, ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That's what Albert Einstein he said. If you are going to repeat the same thing again and again and expecting the result to be different, it is heights of foolishness. ಮಾಡಿದ್ನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಜರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಡೇಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, nobody is asking any dates in it. Yeah, few important dates it will ask. But ಏನ್ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you need to understand. Today India has we can say India is one of the country which high rate of poverty. ಬಡತನ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. Why so much poverty is there in India? ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಡತನ ಇದೆ? No, there are countries which have population, but they are also not poor. So skill is not required everywhere in that regard. Mindset of people, you cannot tell what is the mindset of people, right? Huh? So one of the biggest thing is that ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಓದಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. It is because of the British rule in India. How British ruled India, how they looted India for 200 years. That is one major reason why there is a lot of poverty in India. Why our agricultural sector, ನೀವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ 58% ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ 48% ಅಷ್ಟು people are dependent on agriculture. There is overburden on agriculture. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು, when British ruled India, they destroyed all the industries. People are only dependent on agriculture. So that is why for many problems of today, you will only find the source back in history.
that how historical evolution of our society has happened. So you need to analyze and read. You don't need to just read. Andre Battle of Plassey ಆಯ್ತು, Battle of Buxar ಆಯ್ತು. ಅದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋನು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1757 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆ ಆಯ್ತು, 1761 ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ? ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ which laid the platform for British rule in India for next 200 years. If British had lost those two wars, East Indian Company would have not become the power what they were for next 200 years. So UPSC is more interested in your analytical skills. They're not interested in your factual memorizing skills. That's why I told. Why andre exam ಓದೋದು immediate ಆಗಿ book ತಗೊಂಡು ಓದೋದಲ್ಲ. Even take 15 days, first understand how the exam is framed, how the questions are framed. What is the exam you're going to read? So KGF ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರ? KGF 1 ಅಲ್ಲಿ, KGF 2 ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ನಿಂದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗಿಂದ ಮುಂಚೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕತ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಾಕು ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಚಾಕುಲಿ ಆಲದ ಮರ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಾಕುಲಿ 100 ವರ್ಷ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೈಟ್ ವೆಪನ್. ಒಂದೇ ಏಟಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಮರ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯುಧ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಅವೇರ್. ಒನ್ ರೀಸನ್ ವೈ IITians ಈ IIM ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ದೆನ್ ಅದರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಆವರೇಜ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೇ ಡೂ ಮೋರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸಕ್ಸೆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಮಾಂಗ್ IITians ಅಂಡ್ IIM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಂತಾಲ್ ರೆಬಿಲಿಯನ್? ರೈಟ್, ಸಂತಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಂತಾಲ್ ರೆಬಿಲಿಯನ್ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್? But some people don't know about Santal rebellion. Santals were a group of tribals who were living in Rajmahal Hills, where near this West Bengal, Jharkhand region. Santalge henge andre Santalge henge andre the British and Santals had issues. British wanted the forest resources. They wanted Santals to convert into agriculturalists. They wanted them to practice agriculture and pay revenue for the British. But Santals Buddha, ಕಾಡ್ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಟೈಟ್. They didn't want anybody to rule them. That was the major problem with Santals and the British. When they were able to not come to an understanding, the Santals decided, now yuddhಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, let's fight the British, let's remove the British from the area. So there were two important Santal leaders, ಇಬ್ರು leaders ಇದ್ರು, ಸಿಡೋ and ಕನು. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂತಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ದಿರ ಬೇರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್, ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ 30,000 ಇನ್ ನಂಬರ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಬರೀ 3,000 ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್? ದಿ ಸಂತಾಲ್ಸ್ ವರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಶ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಟ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ? 30,000 ಜನ ಇದ್ವು ಸಂತಾಲ್ಸ್. they were 30,000 in number, but why they were not able to defeat the British? One problem, as both of them told, they didn't have a strategy, they didn't know the reality. Second one is Sido Kanu ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, they were blind believers ಹೆಂಗೆ, they told God is there with us, God will protect us from the bullets of the British. They fought with bows and arrows. British was fighting with modern day weaponry in that regard. Sido and Kanu both were not trained leaders, but British governor generals were very, very trained in that regard. That is one of the reasons why Santals lost. The same thing also applies to you in this exam. You need to have a strategy, you need to have a plan, you have to know how to approach this exam. For prelims, what I need to do. For mains, what I need to do. For personality test, what I need to do. Don't worry about personality test at this stage.
ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ small goals are more important forget about the bigger goals try to win these small goals ನೀವೇ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಐ ಜಾಯಿನ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ 70% is your effort 30% is what we can support in that regard so the better you study the better we can help in that regard so as I told have a proper plan in place so invest time on that there is no problem don't worry about I am not reading anything take 1 week time take 10 days time plan yourself that which subject you want to start or class ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ subject start ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು and make use of your mentor whoever will be allotted as a mentor make the best use of him ask him wherever you get doubts any doubts what you get in that regard crystal clear so this should be first half of your approach second half of your approach in UPSC there is one optional subject you have to take so some people what they do is that first prelims ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ prelims pass ಆದ್ಮೇಲೆ optional ನೋಡೋಣ that's a very wrong strategy to go with because prelims ಆದ್ಮೇಲೆ mains exam which will be within 2.5 months or 3 months max ಸೊ ಆ 2.5 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೀವು 2023 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ತರೋ ಒನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಸೆಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ದ ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇನ್ನೊಂದು UPSC ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ PhD ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ all you need is to crack the exam all you need is those marks in that regard even if you don't like the subject you are able to score marks that is enough don't try to think that I have to fall in love with that subject then I will understand better ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ 6 months ಸೊ 6 months ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಗೊತ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ KPSC is there FDA is there SDA is there PSI is there ಇವಾಗ CRPF ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ you have banking exams all these are called as a competitive exam right holistically competitive exam is done for your what is that government jobs in almost all these subjects you have history you have polity you have CSAT aptitude you have science and technology you have basic science you have current affairs in almost all the exams even if you write FDA but what is the difference in FDA exam and UPSC exam ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು FDA ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಒಂದು UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ಡ್ ಇಂಟು ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ಇಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ UPSC ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ raise your hand how many of you have seen that's a good thing okay keep seeing previous year question paper as much as there is a difference seeing the question paper ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋದು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರೋ ಬೇಸಿಸ್ ಏನು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ FDA ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೇವ್ ನಾಡೋಜಾ ಅವಾರ್ಡ್ they gave it to whom ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ but if you look at UPSC paper you won't find questions like that
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ವೈ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್? ವೈ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? Why? See, one more problem in our state, in Karnataka, is that there is very little number of people who write UPSC. I don't know, for some reason. You see KPSC batches ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ, UPSC ಕಷ್ಟ ಸರ್, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ KPSC ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಟಲಿನೇ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪರಕೋಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಿಗೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ವೈ ಇನ್ FDA ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್, ವೈ ಇನ್ UPSC ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್? ಯಾಕೆ ಆತರ ಇದೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಇವಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ 72 ಇದೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ 70. ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನ? How is pin code decided? For example, 560072, 560085. How will they decide pin code? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಎನಿ ಪರ್ಸನ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 56260 ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ ವಿಷಯ. ನೀವು ಬರೀ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕೆಲವ್ರು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜಾಗ್ರಫಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಬಯಾಟ್ ಏನಂತ ಬಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ, ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೆಸರಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಕನೋಸ್ ಇಲ್ಲ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಕನೋಸ್ ಇದೆ, ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಕನೋಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ನಾವು ಉತ್ತರನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಇದರಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ UPSC ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದೇ ಚೆಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಚೆಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ದೇ ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವನಾದ್ರೂ ಉರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು FDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ FDA ಎಕ್ಸಾಮ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್? ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲರ್ಕ್? ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ? ಫೈಲ್ ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. If you clear UPSC or KPSC, become an assistant commissioner or you become a district collector, in the end kelsa irutte. The whole district is under your control. DC is other kelsa. Anything happens in the district, it comes to your DC. Health, education, even law and order. SP idru SP mele DC ne irutte. So yaro ಒಬ್ಬ ಉರು ಹೊಡೆಯೋನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ, how can he manage? What will he do? So that is why they have designed the question paper in such a way that only those people who have thinking capacity, they have to qualify. Those people who have biating skills, they won't qualify. That is very easy to shell out. If you are only able to think, you will be able to answer in the exam. Why they want a person who is a DC. A DC has to think. One district ಅಲ್ಲಿ 1000 ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? He has to have knowledge of constitution. He has to have knowledge of Indian society. He has to apply his common sense more into that. And he is more accountable, more responsibilities on him. Clerk ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಈ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬೇಕು. ಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನು ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಹಂಗಲ್ಲ. He has to balance the politicians on one hand, he has to balance the public on the other hand, he has to maintain his department on the other hand. You need to have leadership qualities. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಂದಾನೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಲೀಡ್ ಅ ಲೈಫ್
thinking what other person thinks of you. You have to lead a life that what you think of yourself and what you want to become. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ. I don't know whether I've told before. I think this is the first session I'm handling for you guys, right? So there'll be two very good friends in that regard. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ UPSC ತರ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೇನಿಕ್ಕಿದೆ ಏನೋ ಅವ ದಡ್ಡನ್ ಮಗ. ದಡ್ಡನ ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನೇನಾದ್ರೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಬಟ್ ಇವರಿಬ್ರು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇವ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು. ಸೊ ಇವನೇನಂದ್ರೆ ಇವ್ನ್ ಕಾಪಿ ಒಡ್ಸಿ ಇವನು ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಇವನೇನ್ ಬರೆಯುತ್ತೋ ಅವ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದು. ಫೈನಲಿ ದೇ ಕಮ್ ಟು ದೇರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಕೋ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇವಾಗ ನೀನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇಕು, ನೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೌ? ಇವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ದಿ ಅಟೆಂಡರ್. ದಿ ಅಟೆಂಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. So once I go in and I come out, there'll be 5 minutes time before you go in. I'll tell you all the answers. You just remember the answer. You go tell them. You know, then sakkat is ಒಳ್ಳೆ idea ಇದೆ, ಮಾಡೋಣ. First ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ. So the board will ask, when did India get independence? ಇವನು ಸಖತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ. So ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, sir, the process started in 1857 and finally got it in 1947. It was very hard work, sir. Or very good, very nice. Second question is last. Can you name any one freedom fighter of India? There are hundreds of them are there. All their contributions is there. How can I point at one person? They'll tell you are very diplomatic, man. We need people like you. And then final question we are going to ask you. They'll tell what is it cure for AIDS? He'll tell, sir, research still going on. They have not yet come to a conclusion. We have not still yet to find out. They'll tell you're appointed. We need people like you. So 5 minutes time ಇರುತ್ತೆ. He'll come, ಅವ್ನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೇಳೋ ಅಂತ. ದಡ್ ನನ್ ಮಗ, ಅವ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಏನು ಯಾರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆನ್ ವರ್ ಯು ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್, ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1857 and finally it happened 1947. There was lot of hard work, sir. ಅವನು ಏನು ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆದ್ದೋರು ಯಾರು, ಅವ್ನು ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಸರ್, ದೇರ್ ಆರ್ hundreds of them, equal contribution is there. I can't point fingers at one person, sir. ಅವನು ಏನ್ ಗಿಂಟ್ಲೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇವನಿಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು they will tell, have you gone mad ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ರಿಸರ್ಚ್ is going on, they are yet to come out with the conclusion. So this is what will happen if you don't understand and read. If you just try to by heart and read, you are not going to make it. Okay, always try to understand and read. That is what the exam is designed in such a way that they want to find people who have the understanding capacity. So don't worry about in initial days about current affairs, etc. Work on your basics. Right? First basics will work ಮಾಡಿ. NCERT. I think some of you had already attended the NCERT course here, right? Foundation course. So those who had not attended, you better start reading your NCERT. So if you have read your NCERTs, don't neglect your NCERT. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂಥರ ಶೋಕಿ. ಅವ್ನೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇನಂದ್ರೆ, ಸರ್, you will tell you read NCERTs and all, but there are many people who have cracked the exam in 6 months, 7 months. They have just read the major book. ಯಾರಪ್ಪ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಅವನೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಕ್ಲ ಅಂತ ಇದಾರೆ, 4th rank ಬಂದಿದೆ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದೆ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 6 months. She was a doctor. She left her job in between. She started her preparation in December, and by next May she was an IS officer. She got 4th rank. ಅವನೆಲ್ಲ ಹೇಳ ಮುಗಿಸ್ದ. ನಿನ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದು. ಅವಳು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ನೀವು ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಆಯ್ತು, ಟಾಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನೇ IS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವಳಾಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ, ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ IS. ಸರ್, ಇದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವಳು ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.
ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ IAS ಆಫೀಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ. If you have a brother like that, or if you have a sister like that who has cracked the exam, yeah, of course, the ಮನೇಲೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅದೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಯಾವ್ದೋ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತೀಯ, ನೀವು NCERT ಓದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನ್ಮುಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು 6 ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದೇನಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ, ಯಾವ್ದು ಅಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಯುವರ್ NCERT. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ NCERT ವಿಲ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ NCERT is not so difficult. You can complete NCERT reading within 1 week. But you have to just know how to read. Take the help of your mentors in that regard. But ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ರೀಡ್ ಯುವರ್ NCERT polity 6 to 10. If you have read, you will understand the classes even better. Fine. So first step is always read your NCERT. Don't try to start with Hindu editorial page. If you try to read Hindu editorial, you won't understand one bit. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ NCERT, ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ syllabus copy in that regard. How many of you have syllabus copy with you? Okay, ಯಾವಾಗಲೂ syllabus copy ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಜೊತೆಗೆ. That is very important to know exactly what to read, what not to read. So you can see that currently you are here. Yelli, you are in India for IAS. Now you have to go here. What is this? Mussoorie, Lal Bahadur Shastri Academy. Or if you want to go into Hyderabad, that is also there. Indian police service ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, they will train in Hyderabad. But everybody has to go to Mussoorie for basic training in that regard. But ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ you need to climb 3 steps. So basically first stage is in prelims. I think Prashant sir would have already told what is there in prelims, etc. And here you can see in this stage almost last time data ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ almost 15 lakhs people applied for the exam. In that almost 7 lakhs wrote the exam. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರೆದು. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರೆದಾಗ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 12,000, 10,000 ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1:12.5 ಹಂಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 1000 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, 12,500 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 12,000 ಜನದಲ್ಲಿ around 2,000 people will get interview call. And finally, those people who get into the list is how much post is that? So this time a lot of posts are there in 2022, not 2023. So around 1,000 posts are there currently. So 1000 ಜನ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು IAS ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟಾಪ್ 100 or top 50. ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದಾರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗಪ್ಪ ಬರೋದು ಅವರಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಮಾತಾಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಎದುರುತ್ತೀರಾ? ನಾಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಎದುರು, ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಹಾ, ಇಸ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಈಸಿ, ನಾವು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೈದರ್ ಈಸಿ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾ, he told it is competitive. But in actual reality, it is not so competitive as it is made out to be. In reality, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. Because I am a firm believer in not in quantity, the quality. ಈ 7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 50,000 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನ 6,50,000 ಜನ ಇರೋದು ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತರ ವರ್ಕೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇದು ಬೈಜುಸ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 2 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಲಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದೋದು 50,000 ಜನ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 50,000 ಪೀಪಲ್, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು? 1:5 ಅಷ್ಟೇ. 50,000 10,000 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10,000 ಜನ ಇನ್ನು 2,500 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಳಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2,000 ಜನ ತೆಗೀರಿ, ಇನ್ನು 8,000 ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು 2,000 ಜನ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಟು ಮೇಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಾನು 14 ಅವರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು 18 ಅವರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. 18 ಅವರ್ ಏನು ಓದ್ದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು 18 ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. See, we can tell once, okay, because I am not a person, I don't believe in spoon feeding. I know that is my character. You might like me or you might not like me, but that is what I believe. Spoon feeding does not work. This is not college. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಛಲ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹಠ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಛಲ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಏನಪ್ಪಾ ನೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನು 11 ಗಂಟೆಗೆ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿ, ಹೋಗ್ ಮನ್ಕೋ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡು. ಮಕ್ಳಲ್ಲ, ನೀನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓದು, ಓದಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಡ, ಹೋಗ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ, ನೀ ಏನಕ್ಕೆ IAS ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ. Even when you go to interview, they'll ask you, why you want to become an IAS officer? You need to have an answer. You cannot give. When I went to my interview, ನನಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. He asked me one question. Well, Nikhil, you have done civil engineering. ನಾನು ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. Well, why you want civil services? I was not prepared for it. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I ಹೇಳಿದೆ, sir, I want to do service. They will tell everybody will do service, man. Even a street sweeper will do service. ಅವನು ಸರ್ವಿಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಏನ್ IAS ಆಗಿನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಕಸ ಗುಡ್ಸಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವಿಸ್. ವಾಟ್ ವೈ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಾವು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಹೋದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೇನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಫಾರ್ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪ್, ಅವ್ನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನ ಫೋಟೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿಲೂ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ IAS ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತರ ಹೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನು ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ. ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇವಾಗ ನೀನ್ ನಾಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ನೀನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹುಡುಗಿಗೆ ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಛೇ ಎಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? Your goal is ended. You achieved your dream. Now what will propel you to work further? ಅವ್ನು ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ರೀಸನ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡು, ಆ ಹಠ ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎನಿಥಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ 2 ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಿಲ್ ದಟ್ ಇದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡ್ಯಾಫ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಫ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್. ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಹಾಬೀಸ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಜಿಮ್, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಜಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಚೇರ್ಮನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅದು ಸರ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಜಿಮ್. ಸೊ
he told me, Nikhil, because he was a Chattar Singh was the chairman. He was very physically fit man. So basically he told Nikhil, even I am interested in physical fitness, but I don't do gym and all. I do jogging in that regard. What do you think? Is jogging better or going to gym better? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೆಟರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎದುರಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಚೇರ್ಮನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೆಂಬರ್ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನೀನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. ದಿ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೂತಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಹಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನೋ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ಸಮ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಅಷ್ಟೇ ನನ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಡ್ ನನ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಉತ್ತರ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅಷ್ಟೇ ತಾತಪ್ಪ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು 3ನೇ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಫುಲ್ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು 2016 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಥಾಟ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಮೇ ಬಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮರ್. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್, ಸರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸರ್ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತ. ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಐ ವಾಸ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರು. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನಿ ಫುಟ್ಬಾಲರ್. ಅವ್ರು ಅದೇನೋ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನು ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್. ತಿರ್ಗಾ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹೆವೆನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸರ್ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಇನ್ನ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ಈ ಆಸ್ಟ್ third question. Nikhil, I'm going to ask you one more question. Okay, now he asked an opinion-oriented question. He asked, Nikhil, if you see the last 3 years, ಅದೇ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ ವರ್ಷ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ Tina Dabi was the topper. She got first rank. So it was girls topped the exam, but the overall representation or presentation of the girls in civil services is very less. Why it is like that? ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೊತ್ತೋಗಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ. ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಅವನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂತ. ಅವ್ನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಸರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಇನ್ 21st century ಸರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೋ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಉತ್ತರ. ಚೇರ್ಮನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೇರ್ಮನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಟುಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೋ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್. ವಾಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸೋ ಮಚ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್, ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ? ಅಲ್ಲೇ ಸುಸ್ತಾವ್, ನೋ ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ನ 4 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, my friend, one of my friend who's there, he's currently in IRS IT, income tax. So avandu ade board banditu, avandu next candidate illa next evening ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವನಿಗೂ ಅದೇ Chattar Singh ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದು 140, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 275ಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ 199 ಕೊಟ್ರು. ಅವನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಖತ್ ಬಂತು. ಏನಿಗ್ ಬಂತು? ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಲಕ್ ಇತ್ತು, ಹಂಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಸೇಮ್ ಏನು 21ನೇ ಶತಮಾನ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವೈಟ್, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಯಾಸ್. ಇವನೇನ್ ಹೇಳಿದ ಅವಾಗ ಉತ್ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ, ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್. ಅವನು ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಇನ್ 21st century ಹಂಗೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವನು ಹೌ ಎಸ್ ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಇನ್ 21st century ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್. ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಗೋಯ್ತು, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ?
ಇವನು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಏನಂತ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಗುರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವನು ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ, ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಅವನು ನೀಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿನೇ, ಬಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು 6th ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, 6th or 7th ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು. ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 7th ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 6 years ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. I have a sister. She wrote this exam twice. She didn't clear. My parents married her off. She didn't get an opportunity to write again. But they are encouraging me to write this exam. This is patriarchy for you. Yes, India is patriarchal even in 21st century. They were very happy. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಬೇಡ, ನೀನ್ ಏನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ನೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಜ್. ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇವನ್ ಹೆದರ್ಕೊಂತಾನ ನಾವ್ ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇವನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾನ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಯು. ದೇರ್ ನಾಟ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗಿವ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗಿವ್. ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 138 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಡ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ರೈಟ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. Leadership qualities that will fetch you more marks in the interview. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರ್ತಾರೆ 240 ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ. So that's why I told you need to learn from others' mistakes. You don't have the liberty of committing the mistakes and doing it. ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ. Why I went to interview in my 4th attempt. But I used to clear prelims every time. Prelims was not at all difficult for me. ನಾನು ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 2 months ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದೇ ಥಿಯರಿ ಇದ್ದು ನಾನೇ ಟಾಪರ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಬರೀತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದಿನ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ರು ಜನ. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ, ನನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓದೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ, ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸಿಂಹಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಫಿಲಿಮ್ಸೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ನೀನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಕತ್, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ 2nd ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನಾವು ಅದೇ ಜೋಶು, ಏನ್ ನಾವ್ ಏನೋ ಸಕ್ಕತ್ ಇದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟು ಸಿ ರೈಟ್, ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಫೇಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ 100 ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನೆವರ್ ಬಿ ಆರೋಗ್ಯಂಟ್. ಯಾವತ್ತು ಹೊಗಳೋರಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ತೆಗಳೋರಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋರಲ್ಲ. ನಮ್ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸಖತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಹೇಳೋ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನೀನು ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಅಂತ. ನನ್ನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ನನ್ ಮಗ ಫಿಲಿಮ್ಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಬಂದು ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬಂದ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ಮೇನ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಬರೀ, ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ನಾನು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆ ವರ್ಷ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದೆ, ನಂದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದ, ಅವ್ನು IPS ಆದ. ನಾವು ಅನ್ಸುತ್ತು ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂತ, ಆಫೀಸರ್ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. So that's why I told you have to learn from everybody. You might not know, ನಿಮ್ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಇರ್ಬೋದು. Who knows that? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಇರ್ಬೋದು. That's why be humble, learn from everybody. It's not that you have to take inputs from everybody. At least know what is right, what is wrong. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದಾಗ ಏನೋ ಇವ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. You have to grow to such a level that even your strongest critic becomes your admirer. ಹಂಗೆ ಯಾರೇ ಅವ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬೈತಾನೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯೋನು ನನ್ನ ಹೊಗಳಬೇಕು.
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಬೈತಾನ, ಅವ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈತಾನೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಗ್ರೋ. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಸಖತ್ ಸಖತ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ವೈ KGF movie, why I liked KGF movie, not because of the making. Whatever said about KGF movie, one thing what KGF movie was able to do, even Tamilians started praising the movie. Usually Tamilians or language na ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. But when you make a movie in such a way that even your opponents will start praising you. ಹೌದು, ಅವತ್ತು ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವತ್ತು ತಮಿಳ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸರಿನಾ ನಾವು ಸರಿನಾ, ನಮ್ದೇನಂತಾರ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುದ್ದಾಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ. Always be open to criticism. Don't shy away from criticism. When people criticize you, when your mentors they criticize you, understand I'm doing something wrong. Don't try to be that, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಇದೇ ತರ. Don't be adamant. Be a bit flexible and be towards change in that. So that is when you will be able to succeed. A classic example for that is my very good friend Darshan H. He is currently the CEO of Belgaum. So Belgaum ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ದರ್ಶನ್ H. Is currently the CEO of Belgaum, IAS 47th rank 2015. He is truly inspiration. ಏನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನೆಲ್ಲ ಅದಿತ್ತು, ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ನು ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನ್ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಇದು ಯಾಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಕಡೆನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನೇನಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಿರುವುದು IB ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ C ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ ಬರ್ದಿದ್ದ, ಅದಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದಟ್. UPSC ಜರ್ನಿ ನಂದು ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೋದ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು, ಹೋದ. ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಟರೇಟೆಡ್ ಟು ಸಚ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ತರ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನೀನು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈ ವರ್ಷ ರಜಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹನುಮಂತರಾಜು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ, ಅವರು IRS ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಇವ್ನು ಬಂದ, ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬರೀರಿ ಈ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅವ್ನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇವಾಗ 10 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರಿಸ್ಕ್, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನಾನು ನಮ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹನುಮಂತರಾಜ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು, ಬರೀಬೋದು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆ ವರ್ಷ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವನು ಹೇಳ, ಸರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೋ ಆಗೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ಮೇನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವನು ಮೇನ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವನ ಹತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಓದೋದು, ನನಗೆ ಆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ, ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ 3 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರ್ಸೋದು. ನಾನೇ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇವನೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿ. ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ನಂದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್. ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಂದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಹನುಮಂತರಾಜು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ, ಸರ್ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ವಾಪಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಅವ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ, ಇನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ರಜನಿ ರಜನಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸಖತ್ ಟಫ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡೋದು, ಓಪ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು 150 ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನಂದ್ರೆ, ಅವನು ಗ್ರೂಪ್ C ಅಲ್ವಾ, ಗ್ರೂಪ್ C ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಅವನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ DGP IGP ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ IB ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇವ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಆಗಿ ಇವನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ DGP IGP ಏನಂತ, ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ IB-ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಕ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟೆದ್ಬಿಡ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಹಂಗ ಇವನು 11 ಗಂಟೆಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು IG DGP ಇವನು, ನೀ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು, ನಾನೇನ್ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸರಿ ಇವನು ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಇವನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಮಂಗಳೂರಿಂದ, ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು GM ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನಾನು 600 ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನೋಡಿದೆ 300 ನೋಡಿದೆ, 400 ನೋಡಿದೆ, 200 ನೋಡಿದೆ, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು. ಇಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಇದ್ರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿಬಿಡಿ ಸರ್, ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಡೀ ನೋಡೋಣ, ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಗೊತ್ತು. 47th ರ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ HV ಅಂತ ಇತ್ತು. 47th ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ದರ್ಶನ್ HV ಅಂತ, ನಿಮ್ದೇನಾ ಅಂತ. ನಾನೇ HV ಅಂದ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್. ಅವನದೇ ನಂಬರ್ ಅದು. ಹೌದ್ರಿ, ನೀವು 47th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಇದು ಇನ್ನು IAS ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ, ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಇವನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪರ್. ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು DGP IGP ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನು IAS ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಸರ್ ಅವನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು ಹೋಗಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರೋರು, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ IAS ಅಲ್ಲ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. he was patient, he did what was there. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಆ ವರ್ಷ ಯಾರೇ TV ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಅವನೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಒಂದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆ ಬರ್ದಿದ್ದು ನಮ್ದು ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹನುಮಂತರಾಗಿದ್ದು 800 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಸರ್ವಿಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಾದಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಗ್ದಿರೋ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ TV ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾವ್ದೇ TV ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ ಸಖತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ. ಏನು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಪಾಪ ಅವನು ಮುಸೋರಿಯಿಂದ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ್ಗೆ. ಒಂದಂತೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, IAS ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ IAS. ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ IPS ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ಆ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ. ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದೇ ದಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯೂಶಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾರ್ದು May 15th May 16th ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ ವರ್ಷ ನಂದಿನಿ KR ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ವರ್ಷನೇ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ವರ್ಷ. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾರೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಲೆಟರ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ್ಗೆ ರೂಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ್. ನಾನು ಹೋದೆ, ಲೆಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ನೀನ್ ಲೆಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹನುಮಂತರಾಜ್ ಅವ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ. ಅವ್ರ ಹನುಮಂತರಾಜ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಹೋದವ್ರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ತರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗುರು, ಏನ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೋ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚುಪ್ಚಾಪಾಗಿ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ನೀನು. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕೊಟ್ರು ರೂಮ್, 3 ಬೆಡ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ ತಂದೆ, ನಾನು, ಹನುಮಂತರಾಜು. ದರ್ಶನ್ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ, ಏನಂತ, ಸರ್ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾನು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವನೊಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸೇರ್ಸೋದು. ನಾವು ಅವ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಪಾಪ ಮುಸೋರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಮಾಡೋಣ. ಹನುಮಂತರಾಜು ಕೇಳ್ದಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ, ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೆಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೆಡ್ ಬೇಕಾ, ಅವ್ನು ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೆಡ್ ಅಂತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ.
ಅದೇ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು IS ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ಅವನು ಫುಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್. ಅವನು ಹೌದಾ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಡಾಗ್ತಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ದರ್ಶನ್ ಇತ್ತು 2015 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಂತ. ಅವ್ನ್ ಬಿಹೇವಿಯರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವ್ನು ಹೌದಾ ಹೆಂಗೆ ಇವ್ರು ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಪ್, ನಮ್ ಕಸಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅವನು, ನಮ್ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ್ 2 ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ್ 2 ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ, ಅವ್ನು ನೀನ್ ಹೇಳೋದ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ. ಅವನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರೋದ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಮನ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮನ್ಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, ದರ್ಶನ್ ಅವಾಗ ಏಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 26 ಅವ್ನಿಗೆ ಏಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 55 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳಿ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಬೊಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎನ್ IS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಬರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ absolutely possible. But 3 things you have to have self belief. Second one, you have to be practical. Don't be impractical. ನಾವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲ IS ಆಗ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು IS ಆಗ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಫರ್ಟ್. ನೌ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ನ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. GS1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, GS2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, GS3 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 2 ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು: ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಮತ್ತೆ CSAT ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್, ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಶ್ಯೂನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ GS1 ಮತ್ತೆ GS2 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಸ್ಎ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, 4 GS ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ 22 ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕನ್ನಡ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಟು ದ ಮೇನ್ಸ್. ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಎಸ್ಎ ಪೇಪರ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್ಎ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಎ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಸ್ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಸ್ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಎಸ್ಎ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಎಸ್ಎ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ 1000 to 1200 ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ಎಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಎಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಸ್ಎ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಸೊ ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗಿಂದನೇ ಎಸ್ಎ ಬರೀಬೇಕಾ, ಇವಾಗಿಂದನೇ ಏನ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. 1 month ಟ್ರೈ ಟು ಗೇನ್ ನಾಲೆಜ್, ಟ್ರೈ ಟು ಗೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಎ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಿಷನ್ IS ಅವ್ರದ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ವಿಷನ್ ಎಸ್ಎ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಎಸ್ಸೆನ ಓದಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, the faculty will go through that how to write an essay, how to formulate points, how to structure an essay, etc. So essay writing ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ 2 questions ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 250 ಬರೀತಾ ಇದೀರಾ, 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಸ್ಸೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ you can score around 100 to 150 marks easily. Okay.
ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಸೆನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅದು ಒಂದೇ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸರ್ಟನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಮೀಟ್ ದೋಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇ ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಬರ್ದು ತೋರಿಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಸೆ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅ ಮೂವಿ. ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಫಿಲಂ ತೆಗಿತೀರಾ ಅದೇ ಎಸ್ಸೆ. ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮೂವಿ ನೋಡೋದು ಯಾರು? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ನೋಡಿದರೆ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಎಸ್ಸೆ ಓದೋದು ಯಾರು? ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಎಸ್ಸೆ ಓದೋಕೆ. ನೀವು ಈ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ತರ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಸುದೀಪ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ ಕತೆ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೂವಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಬೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. KGF ತರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಸೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇಲಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಗೇಜ್ ದ ರೀಡರ್. ಓದೋನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಓದಕ್ ನಿಮ್ ಎಸ್ಸೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ದಟ್ ಎಸ್ಸೆನ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್. Your essay should be very simple. It should be easily to be able to understand by any person. Even if a school kid reads your essay, he has to understand what you have written to it. So on that, your faculty will enlarge on it. So try to go through it. But this is how an essay paper will be. And please remember, for every mains paper, you have to write within what time? 3 hours. Why there is time limit both in prelims as well as in mains? Why not it is 10 hours? Basically to create pressure. Why they want to create pressure? ಅಲ್ವಾ, ನಾಳೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾನು 10 ಅವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ರೆಡಿ ಟು ರನ್. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿನಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 100, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 200, then you are going to improve. And the essay topics will be asked on different subjects. Last year essay paper ನೋಡಿದ್ರೆ it is completely philosophical in nature. ಎಲ್ಲಾ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕ್ಲಿಯರ್, ಎಲ್ಲಾ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷ, ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಏನೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ. Now coming to the next GS2 syllabus in that regard. GS2 ಅಲ್ಲಿ largely 3 subjects involved ಇದೆ. ಒಂದು your Indian polity and constitution, second one governance, third one international relations. So broadly 3 subjects ಬರುತ್ತೆ. Polity and constitution, you have governance, then you have what? International relations. So if you can see here, prelims ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್, ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ತಿಳಿಯೋದು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, you have historical underpinnings, evolution, features, amendment, and significant provisions and basic structure. So mains ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ how did the Indian constitution was created, right? We have a constitution that we will do in polity. What is a constitution, what is a political system, etc. We have a constitution in place, but how did they form this constitution? Was there any role of the British rule in India? Did it impact the making of the constitution? So these are the things we'll be looking into it. And you can see there is also amendments. Right, recently, if you want to link any current affairs, which amendment has been in news? If some of you have read newspaper or something like that, huh? EWS, okay, one issue that. Yeah, the criminal procedure amendment
act which has been brought recently, or the most important issue is Citizenship Amendment Act, CAA, which has been in use. So I'll leave what is CAA, why it has been brought, what are the issues. So mains ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ you need to link the concept with the issues. ನೀವು ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಶೋ ಯು ಟೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್. Second one, they have told functions and responsibilities of union and states, challenges to the federal structure, devolution of powers, and finances up to local levels. Means mainly this is talking about what? Financial relation between the central government and state government. And the central government ಗೆ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GST ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. State governments are telling the central government is not giving them the GST compensation what they had promised in that regard. Many state governments complain that we don't have enough taxation powers in our hand. So from where can we get the money? So these kind of the issues will be looking into in this part. And then there is idea called a separation of powers and dispute redressal mechanism between the institutions. Illi will be studying out the ideas of separation of powers. Does anybody know what is separation of powers? What do we mean by separation of powers? In India, we have three organs of the government. One is legislative, the other is executive, the third one is judiciary. Each one of them have their own powers. Legislative, or gain power is law making power. Parliament, they make the laws. Executive gain power is what law they have made that they have to execute. For example, GST is a law. Under GST, they'll tell this much tax has to be collected. It is the government which is going to collect the tax. Now, what is the power of judiciary? Judiciary will do regulation whether these people are doing the laws according to the provision of constitution or not. If they find something which is against the constitution, they'll declare it unconstitutional. Now, each one of them have separate powers. That is what we call a separation of powers. My question to you is that why there should be separation of powers? Why we cannot tell one person can do all the jobs? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್? ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓದಿಲ್ಲ ಹೌದು, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನೇ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಲಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾ ಮಾಡೋರೆ ಲಾ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಯಾಸ್ಡ್. ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಆರ್ ಲಾ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಅವರೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಟು ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ CJ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅಂತ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ CJ ಇಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಈ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೋಸ್ಟರ್, ROSTR. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿ ರೋಸ್ಟರ್? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ 34 ಜಡ್ಜ್ ಇದೆ. 34 ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಇದೆ ದೇರ್ ಆರ್ 34 ಜಡ್ಜಸ್. Now all 34 judges don't sit together and judge. They'll divide themselves into benches. 2 bench judge, 5 bench judge. Constitutional case ಅಂದ್ರೆ 5 bench judge ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೆಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಕೇಸು ಯಾವ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ CJ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪವರ್, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಕೇಸು ಈ ಬೆಂಚ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಬ್ನೇ ಎರಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಬಂತು. ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ,
intern ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. One of the girl accused him of sexually harassing her. ಸೊ ಆ ಕೇಸು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಇವನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತು, ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ್ ಕೇಸ್ನ ಅವನ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ತಗೊಂಡ. ಕೇಸ್ ಇರೋದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ, ಇವನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು, ಇವನೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಾನೂನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇವ್ರು ಕಾನೂನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡೀಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ concepts such as judicial activism, judicial overreach, that we'll study as we go through. But these are the questions will come on these papers. Then you have comparison of Indian constitution with other countries. Basically, e question will yatara barutte, previous year questions they have asked, compare Indian constitution with British constitution, compare Indian constitution with American system. So if you look at India, what kind of political system we follow? No, America is also federal, India is also federal. But what kind of political system? We are a parliamentary democracy. In America, they have a presidential system. So the ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ. For example, ಅಲ್ಲಿ head of the state ಮತ್ತೆ head of the government ಒಬ್ರೇ president. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ double head ಇದ್ದಾರೆ. Head of the state is president, head of the government is prime minister. But actually, this is the prime minister who is the real, what we can say, de facto. He is the real power. President is just rubber stamp. We have to know ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ presidential system ನ follow ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು parliamentary system ನ follow ಮಾಡಿದ್ವಿ. We need to compare and see what is the difference between the two. So it does not mean we have to study Indian constitution by comparing to all the constitutions in the world. Our ಹಾತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ. They are only going to ask the major political system. India and Britain, India and America, or India and France. Right? So ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, who are there in parliament. Parliament ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು NCERT ಆಗ್ಲೇ ಓದಿರೋರು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಈ ಮೂರ್ ಜನನ ಸೇರಿ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ಮೂರ್ ಜನ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಅ ಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್, the bill has to be passed in Lok Sabha, the bill has to be passed in Rajya Sabha, then it has to be signed by the president, only then it becomes a law. Okay. So parliament, there are hundreds of issues. There are many important issues in parliament. For example, I'll give you one example of one issue which is currently happening. According to the recent research which has been done, or recent data which has been released, the number of criminals in Indian parliament is on the rise. According to Association of Democratic Reforms, ADR ಅಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅವರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆರ್ what is that, 16th Lok Sabha ಇರೋದು, ನಮ್ಮ 19th Lok Sabha, 17th Lok Sabha ಏನಿದೆ, if you take the profile of our MPs, ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, there is almost 41% of our MPs have serial criminal charges against them. 41% ಅಷ್ಟು MPs ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. So one of the issues with parliament ಏನಂದ್ರೆ, the number of criminals entering the parliament is on the rise in India. So there we have to look into why criminals, or why more number of criminals are entering parliament. That is one of the issues. Here we have to study about it. Mains ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ, how to decriminalize Indian politics, how to make sure our parliament are more well functioning in that regard. A simple question to you guys, why do you think there are a lot of criminals in Indian parliament? Why do you think? ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಇದೇನು ಓದಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್? Corruption. Criminals are there, that is why corruption is there. But why criminals are entering the parliament? So why they want to get the advantage?
One, I agree with what he says. There are certain loopholes within the legal system. Second problem is that there is a person called as Milan Vaishnav. He is one of the political scientists in India. He has written a book. A book is When Crime Pays anta. ಐಡಿ ಬುಕ್ ಅವ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್. Because in India, if you want to win an election, you need to have money. And data shows that 66% of India's MPs are millionaires and billionaires. Now, if you need to win elections, let us take on an average, if you want to stand for an MLA seat in Bangalore, you need around 8 to 10 crores. 8 to 10 crores ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋತ್ರು ಸೋಲ್ಬೋದು, ಗೆದ್ರು ಗೆಲ್ಬೋದು. Now, who are those people who can bring 8 to 10 crores? It is criminals. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ that amount of money you cannot earn without doing criminal activities. It's only few individuals like Narayan Murthy can earn that kind of money. But if you see major people or even in Karnataka politics, ನೀವು ಯಾರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು, for example, irrespective of which political party, BJP, Congress, JDS, in all three of them you see, it is again these millionaires and billionaires who are ruling the party. From where did they get so much amount of money? They are involved in crime. They are involved in criminal activity. Money laundering irbodu, sand mining irbodu. So it is easy for them to spend 8 and 10 crores. It is not easy for you and me to go and spend 8 and 10 crores because 8 and 10 crores are savings. We are not ready to invest our savings. They are ready to invest 8 to 10 crores. So that is why political parties give tickets to those people who can bring that amount of money, and usually it is the criminals who bring that amount of money. Second one, in Indian elections, to win elections, you need muscle power. Muscle power ಅಂದ್ರೆ ತಾಕತ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಈ ಬಿಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಈ ಮಿನಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಜೈ, ತಮ್ಮನ್ಗೆ ಜೈ ಅನ್ಕೊಂಡು. ನೀವು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಹಂಬಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನಾಗರಾಜ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಫೋಟೋ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಸ್ಕೇರಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವರೇ ಮಸಲ್ ಪವರ್. ಇವರಿದ್ರೇನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಇವ್ರೇನಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬನ್ನ? ಅವ್ನಿಗೇನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಇರಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಎಂಡ, ಮೂರಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡಿರೋರೆ ಆತರ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರು, ದುಡ್ಡಿದಾಗ್ಲೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕಾದ್ರು, ದುಡ್ಡಿದಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕಾದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. And third and last one, this is a very important point what Milan Vaishnav says, that he says the biggest reason why criminals enter because nam janane sari illa anta. Tell people romanticize criminals. People worship criminals in India. And he tells why is that andre there is a reason to it. Tomorrow I think there is some honest politician in that regard. You go to this honest politician, you will tell, ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ KPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಎಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಕರಪ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಹೌದು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಅದ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. So in spite of us, including me, I am not telling it's on including me, in spite of speaking ethics and all, we do want people from our caste, we do want people from our religion, or we do want people who get our things done. So it is the criminals who are ready to go outside the law and things done. Honest people will never do that. They're of no use. And that is why he says that people vote for criminals, people worship criminals. The problem lies with people of India. The voters don't vote intelligently. They vote for biryani, they vote for farm loan waivers. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರೈತರಿಗೆ. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ? Whose money is that? It's not that politician money, right? It's taxpayers' money. That is why Milan Vaishnav says that there are more number of criminalization of Indian politics. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, how we can reduce it, that we have to go through. What are the recommendation of the ARC reports, law commission, and there are certain committees which have been appointed, Dinesh Goswami committee, etc. We have to look into what these committees have recommended and how we can reduce the role of
criminals in Indian politics. So these kinds of issues they are going to ask in the exam. Okay. So that's what I told. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. And then you have from here you can see pressure groups, formal, informal associations, etc. Again here they are going to ask issues regarding pressure groups. So again you have to go with the basics here. What do you mean by a pressure group? Pressure group andre ಏನು? What do you mean by a pressure group? Anybody has an idea? Pressure group andre illa, can you give an example of a pressure group? War rooms. Give one example of any pressure group. Very good. Farmers organization, Karnataka Rajya Rakshana, yes, you can take NGOs also a kind of pressure group. RSS, it's a pressure group. ABVP is a pressure group. National Students Union of India is a pressure group. Pressure groups are those groups who do not directly take part in politics. They are not interested in capturing political power, but they want to influence those people who are in political power. For example, take the relation between RSS and the BJP. BJP is the political arm of the RSS. RSS does not directly rule, but they rule through the BJP because they are the pressure group. They put pressure on BJP. How do they put pressure on BJP? Because you can see BJP ranks ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು CM PMs ಇದ್ದಾರೆ, most of them come from the RSS. From Prime Minister Modi to Yediyurappa in Karnataka is also. There are only till now 3 chief ministers who are from non-RSS background. One is Mr. Bommai, the other is Vasundhara Raje in Rajasthan. The third one is now the Assam CM, who is recently there was a CM, right? Only these 3 people are from non-RSS background. So RSS is a pressure group in that regard. So any group which wants to influence the government policies, but they don't want to directly capture political power, adana ನಾವು pressure group ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So students pressure groups ಇದೆ. For example, UPSC extra attempt ಕೊಡಿ. That is also pressure group. They demand the government to give extra pressure. Army itself is a pressure group in that regard. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Different kinds of pressure groups. ಏನ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ. Then you have salient features of Representation of People's Act. So ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 1950 and 1951. So what is Representation of People's Act in general ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೇ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸೀಸ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸೀಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. Then you have constitutional post and statutory and quasi-judicial bodies. What do you mean by a constitutional body? For example, Union Public Service Commission, UPSC, the very body which conducts the exams for civil services. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, you have to know what is the difference between constitutional body, statutory body and non-constitutional bodies. So example, Finance Commission, UPSC, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬಾಡೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324, UPSC ಆರ್ಟಿಕಲ್ 314, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 280. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ NHRC, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅ ಲಾ, ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಅ ಲಾ and they created this body. So any body which is created through a law, that we call it as a statutory body. Then there is a third kind of body called as executive bodies or non-constitutional, non-statutory bodies. Niti Ayog. Niti Ayog ಏನಿದೆ,
ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೀತಿ ಆಯೋಗನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, UPSC, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಟ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು? ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್? ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಓದಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್, ಟು ಕೀಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್. ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಭಾರತನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ? ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೀಂಗ್ ಹೈಜಿನಿಕ್? ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆಗದೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟೂರಿಸಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂರಿಸಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಓಪನ್ ಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ದಿರ ಅವರು ಓಪನ್ ಡಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ದಟ್ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ also gets elevated in that regard. So that is why government brought Swachh Bharat policy. Now Swachh Bharat alli kelu ide. One the main ambit of Swachh Bharat is toilet construction. Swachh Bharat is not only about toilet construction, there are many other elements, but main component of Swachh Bharat is toilet construction. ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್? ದ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಗುಡ್, ದ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಸ್ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್, ಬಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸಿನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? I'll give you an example. Since I had done my masters in public policy, we had gone to Ballari to make a study. To make a study on what? The Swachh Bharat itself. Swachh Bharat thing function ಆಗ್ತಿದೆ. So ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಕುಲ್, ಅವಾಗ SS ನಕುಲ್ ಅಂತ. So basically he had given complete freedom that you go and check how the policy is working. One of the biggest finding of the study, what we did there was that the problem in Ballari, I'm speaking only with respect to Ballari, it's not with toilet construction. Lots of toilets have been constructed. The problem lies with people are not using the toilet. And there are various reasons to it. ಕೆಲವು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ various people give various reasons. In one village, the woman in that village told, ಸರ್ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಕೋಚ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ವಿ ಡು ಓಪನ್ ಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಲೇಜ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಹೊಸ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಸಹ್ಯ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಹೌಸಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ convert them into storerooms because they are not convinced in that regard. In some villages they told, ನೀರೇ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ? And this we reported to the district collector. These are the problems in that regard. That Swachh Bharat make it functional. Then you can see government of India changed its strategy. Now they made not only construction of toilet is a major goal, but making people to use toilets. To make people use toilet, you have to bring behavioral change. ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜನನ ಪರ್ಸುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
So that's why you can see Government of India, they brought Akshay Kumar as one of the brand ambassador for Swachh Bharat campaign. Vidya Balan was brought as Swachh Bharat campaign. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ they want to influence people's mindset, change people's mindset. In Ballari itself, the district collector used one strategy. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸೋ district collector ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. They won't agree, they'll argue. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಠಗಳಿದೆ. ಈ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೈಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಸ್ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಿಯರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್. ವಿಯರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅವ್ನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನೀನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಟ್ಸಿರೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನನ್ ಬಿದ್ದು ಏಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಇವನೇ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್, ಇವನೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ ಕರೆದ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಹೆಂಚ್ಕಿಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಹೆಂಗ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಆಗತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ಕರ್ಸಿ ಅವನ್ನ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕರ್ಸಿದ್ರು, ಅವನ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ. ಅವನ್ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅವ್ನು ಇಡೀ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಯರ್ ಸೀನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ನಾಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತೂತಿರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೋ ಏನೋ, ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಂದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So this is the mindset of the people. They don't know how to use the toilet. That is where government now started to change their strategy. They started bringing behavioral change. They told ಬರೀ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಾನಾ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಯಾವ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೇಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ. This is what we say policy working. So ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ becomes important. You have to identify what are the issues in newspaper in that. Understood? So you can see ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವುಮೆನ್, ಇವರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 73rd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 33% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ವುಮೆನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ವುಮೆನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ದೇರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪತಿ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್. ಪತಿ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಬರೀ ನೇಮ್ ಸೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗಂಡನೇ ತಗೊಳೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ವಿಲ್ ಡೂ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಡ್ ಇದು ಯಾರೋ ಲೇಡಿ. ಸೊ ಹೋದ್ವಿ, ಆ ಎಮ್ಮನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಮುಖ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಹಿಂಗೆ. ಹೆಂಗಮ್ಮ, ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಅವಳು ಸರಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಸರಿ ಯಾರು? ಅವಳ ಗಂಡ ಒಂದ. ಇವಳಿಗೇನೆ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದ್ ನಡೀತದೆ, ಇದಿದೆ, ಅದಿದೆ. ನೀನ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ನಾನು ಇವ್ರ ಗಂಡ. ನಿನಗೂ ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇವ್ರ ಗಂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವ್ರೇನಂತೆ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ವುಮೆನ್ಗೆ. ಸೊ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದಿರೋದು, ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹಂಗರ್. ಸೊ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾವರ್ಟಿ? What is the definition? See, that's a general thing. Basic needs. Now, I will tell my basic need is I want a Benz car. It is not met, I am under poverty.
Oh, I'm telling what is I'm telling. Different countries have different measurement of poverty. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ರಂಗರಾಜನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಿದೆ. ಇವರು ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಊಟ ನಿಂಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ನೀವು ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೀವು ಅಬೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. ಕೆಲವರು ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ಡೇ 32 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ಡೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು 29% ಅಂತ ಪಾವರ್ಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಜನ ಇರೋದು 21% ಜನ ಬಡವರು ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ದಿನ ಪರ್ ಡೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 32 rupees ಯು ಕಮ್ ಅಬೌವ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾವರ್ಟಿ ಹಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ತ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಟ್ಟೆ? ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾವರ್ಟಿ ನೋಡೋದೇ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಬರೀ ಊಟ ತಿಂಡಿಲಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಬ್ಬ ಖುಷಿಯಾಗಿನ. ಇವಾಗ ಭೂತಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಭೂತಾನ್ ಅವರು ಗ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು GDP ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ ತರ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. GDP ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ GDP. ನಾವು ಡಿಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ GDP is going at 8%, GDP is going at 7%. But GDP is a very narrow way of seeing development. We cannot tell a country is developed because their GDP is at 8%. ಇವಾಗ GDP 8% ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು 8% ಯಾರಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಇಬ್ಬರಿಂದಾನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು 8%. ಸೊ GDP ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂತಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಖುಷಿಯಾಗಿರಕ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಮಾನತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. GDP ನಿಮ್ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. GDP ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 8% ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದಾನಿನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಡೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಏನು ಈ ಡಿಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. If we don't skill our youths, if we don't provide employment to them, we are going to lose this advantage. So ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು, ಮುದ್ರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಜಾಬ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಪಾವರ್ಟಿ, ಹಂಗರ್, ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. Then you have important aspects of e-governance, citizens charter and measures. E-governance ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ e-governance, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ e-governance? ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ವೇರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ e-governance? ಎಷ್ಟು ಜನ OBC ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾರು ಅಪ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು OBC? ಹಿಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ OBC. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವಿದಿನ್ 21 days ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಫರ್ ಯು ಸರ್ವಿಸ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಈ ವ್ಯಾಟ್, ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ GST, ಮುಂಚೆ ವ್ಯಾಟ್ ಏನಿತ್ತು, ವ್ಯಾಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸುಗಮ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಲಂಚ ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕೊಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿದಿರಾ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕೊಡೋದು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಎನಿ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೈಬ್ಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಥ್ರೂ ಚೆಕ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್? ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು,
ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮನವರಿ ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಇವ್ನು ಚೆಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇವನೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಈಸಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇವಾಗ ಸಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಚಾರ್ಟರ್. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಚಾರ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, ಹೌ ಡಸ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಏನೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಫ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, people in rural areas won't understand. We have to develop in the local language in that regard. Second one, digital literacy. Many people do not know how to use ಮೇಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇರೋಲ್ಲ, again you can see many times in corona covid situation, when many people went back to their places, they took online classes. But problem ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. There are various kinds of problems that we need to sort out to make e-governance more effective. Then you have role of civil services in democracy. Civil services ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ IAS IPS ಇದೆ, ಏನು IFS ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮೂರೇ ಸರ್ವಿಸ್. ಯಾವ್ದು? Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Forest Service. Your foreign service, your revenue service, all other services are central services. All India service ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you are recruited by the central government but you work for the state government. So ನಾವು ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಏನಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2013 ಮುಂಚೆ UPSC ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದ್ದಿದೆ ಬೇರೆ. ದೇರ್ ವರ್ 2 ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀತಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಫರ್ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೋಟಾ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಫರ್ದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ 6 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು 32 ವರೆಗೂ ಬರೆಯಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಏಜ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಟಾ ಕಮಿಟಿ. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಜನ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಪಾಲಿಸಿ ತರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸಿನ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕು, ಹೌ ಡೂ ದೇ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. So if you look at district collector, he plays a very key role with respect to implementation of various policies on the ground. You have to look into that. And the last 4 chapters what you have, it is mainly on international relations, India and neighborhood, regional and global groupings, Indian diaspora, etc. So for example, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಾಲಿಬಾನ್ has come back to power, and basically we have to look into how does Taliban impact India's interest. Or recently Russia-Ukraine issue is happening. How Russia-Ukraine issue is going to impact Indian foreign policy, or how it is going to impact the regional security. Or the other important issue is rise of China. Today, India's biggest security threat comes from China. So what should India do to tackle China? What are the options we have? Then we also have to read about regional groupings, SAARC, NATO, Quad, which has been there. So don't worry that you have to read all the organization, just you have to read the organization which are in news. And finally, international institutions, United Nations, World Bank, IMF, International Court of Justice. ಇವ್ರದ್ದು ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. So holistically, this covers your GS2 syllabus. Now, what are the sources which you can read? What I would suggest andre, first read your basic books. Start with NCERT. Then I think Prashant sir books list kottidara.
ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ಕೆಲವು ಮೇಜರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡಿವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, for ancient and medieval history, you need to refer your old NCRTs. ಓಲ್ಡ್ NCRT ಎರಡು ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು RS ಶರ್ಮಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ. This is one source what you can read. Or if you find this book difficult, ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, the ancient and middle history, that you can read, either one. But I would always suggest you read the old NCRT book, RS Sharma and Satish Chandra, for your ancient as well as medieval history. For modern history, you need to read Spectrum. Spectrum ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬುಕ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಸಾಕು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಫಾರ್ ಪಾಲಿಟಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೆಫರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಗೆ, provided you have read your NCRTs in that regard. Just read Lakshmikant, no other source is required. But ಕೆಲವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ರೀಡ್ ಶಂಕರ್ IAS ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬಯಾಲಜಿ NCRT ಬುಕ್ ಏನಿದೆ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಗ್ರಫಿಗೆ ರೀಡ್ ಯುವರ್ NCRT ಬುಕ್ಸ್ 6th to 12th plus GC Leong and certain notes that will be given in your classroom. This is the source what you have to read for geography. For economy, try to read your NCRT books first, then go with class notes. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಕನಾಮಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ ಓದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನಂತೀವಿ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗೈಡ್, ಎನಿ ಗೈಡ್, ಎನಿ TMH ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ they'll tell, sir we don't have science background, how do we understand? It's not about having, nobody is asking you how they will launch a rocket, nobody is asking that question. This is LED bulb, okay, they're going to ask you what is the difference between LED and CRT. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಈ ಟೋಲ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ RFID ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೋಲ್ ಏನ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ರೀಡ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ, ಅದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು PT 365 ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೈಮ್ಗೆ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ 365 ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಫಾರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ರೀಡ್ ಲೆಕ್ಸಿಕನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ read lexicon, understand the basic meanings, then your mentors will show you how to make notes for ethics. You have to make your own notes for ethics in that regard.
And we are left with which subject for yeah, for art and culture. What you can do is that there is one book called as Nitin Singhani, but ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಬುಕ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷನ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಟೂ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಪೆಟ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇವಾಗ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು? ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು, ಹಂಪಿ. ಆಯ್ತಾ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸೇ ಬೇರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರೋದೇ 2 ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ or 3 months ಬ್ಯಾಕ್ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ UPSC ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. UPSC ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. UPSC ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ ಅ ಕಾಯಿನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ದಿ ಸಿಖ್ ಗುರು, ಒಂದು 401st ಬರ್ಡೇ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಏನು ಇವ್ನೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸಿಖಿಸಮ್ಗೆ, ಆ ತರ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ವಿಷಯನೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ as I told, either read any material what you like. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ದೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓದಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲೀರಿ ಹಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೀಟೇಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಜನರಲಿ ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅವ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಯುವರ್ NCERT book. ಸಿ ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ NCERT ಓದಿ, NCERT ಓದಿ, NCERT ಓದಿ. ಅವ್ರು ಓದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ. NCERT ಯಾವನು ಓದ್ತಾನೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ರೀಡ್ NCERT. ಫಸ್ಟ್ 2 months ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ NCERT. ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು NCERT ಓದಕ್ಕೆ. ಬಿ ಅ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂತ, ನಾನೇನೋ ಕಾಗಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದೇ ನಿಜಾಪ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ, ರೈಟ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ನಾ ಅದೇ ಹೇಳ, you have to be shrewd, you have to be not like blind as a bat. This is not only applies to UPSC, in life you have to be like that. You have to know certain things to judge somebody. ಇವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಟ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ PhD. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ.
How do you know? How do you know that I have gone to interview? How do you know I am guiding you correctly? In this institute, it won't happen, but outside it happens a lot. ಅವ್ರ ಮೇನ್ಸೇ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫಿಲಿಮ್ಸೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಅವನೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿನಯ್ ಜಿ ಎಂ ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಈಸ್ ಇನ್ IRS ನಾವು. ಸೊ ಅವನು ಸಖತ್ ಶಾರ್ಪ್, ಅವನು ಫಸ್ಟ್ NI ಮೈಸೂರು ಸಖತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅವನು. ನಾನು ಅವನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅವನ ಹೆಸರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಂತ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಅವನ ಹೆಸರು ನಿತ್ಯ. ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓದೋದು, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಹೇಳಿ, ನಾನು 3 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ದೇವರೇ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಯಾರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನಲ್ಲ 3 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅವ್ನು ಇದು ಮಾಡು, ಅದು ಮಾಡು, ಹಂಗ್ ಓದು, ಹಿಂಗ್ ಓದು. ನಮ್ ವಿನಯ್ ಜಿ ಫುಲ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಒಂದಿನ ನೋಡ್ದೆ, 2 ದಿನ ನೋಡ್ದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ ಅಂತ. ಅವ್ನು 3 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅವನು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೇಳಿ ಅಂದ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅವ್ನ ಹೆಸರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅದೇನೋ ಇತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅವನೇನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಓಡಾಗ್ತೇನೋ, ಅವ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ DOPT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾರೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ DOPT ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್. 2015, 16, 17, 18 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಅವ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ 2009, 10, 11 ಹೋಗಿದೆ. ಅವನು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಅದೇನೋ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ಅದೇ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಏನೋ. ಅವ್ನು ಹೌದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಓಡಾಗ್ತೇನೆ, ಇವ್ನು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಫಿಲಿಮ್ಸೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈಸಿ ಮನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, 4 ಜನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರನ್ನೂ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ, ಅವರೇ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗೈಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಟ್ರಾಪ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಅದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೇದವಾಕ್ಯ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೈ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನನ್ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಆಫೀಸರ್ ಅವನು ಆಗ್ತೇನೆ, ಆಗದೆ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್, ವೆನ್ ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದೆನ್ ಇವನ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಳೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಾಳೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ಕೇಳೋದು ಸರ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಡೂ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. If I've said something, you have cross-questioned it. In fact, I'll feel happy that he's making that effort to check what is there. Okay? So be aware of that. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆತರ. ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ತುಂಬಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ತರ ಫೀಲ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಸುಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ UPSC ನೋಡಿ ಈ ನಡುವೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಬರೀ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. Now they started putting name also. Nobody can lie now. If they told ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸರಿ, ನೀವು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂಚೆ ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮನವರಿಯದೆ ಅಂತ. 2 ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ವಿ, 3 ವರ್ಷ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಯು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ನಾನು ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ 20 ಕ್ವಶನ್ ನಾನೇ ಕೊಡಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ UPSC ಯಾಕೆ ಬೇಕು, UPSC ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಯು ಲುಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದೋಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಫೇಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಡೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೂಡೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನೋ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ವಿಲ್ ಲಾಂಚ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ವಿತ್ ಇನ್ 15 days ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್.
ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಡೀ ವರ್ಷನೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. 15 ದಿನದ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದಿದೀನಿ, ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸರಿ 15 ದಿನ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಷ, ಲಾಸ್ಟ್ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು IAS ಆಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರ್ ಬೈಜೂಸ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ UPSC ಬರ್ದಿದ್ದಾನ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಗೇಮ್, ಬಟ್ ಅವನು UPSC ಬರ್ದಿದ್ದಾನ? ಅವನು ಏನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಕ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ. So that's what I told. It is in your hand. You have to question everything. ಇದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. Understood? So these are few sample questions which have been asked in GS2 paper in last few years. ಎರಡು sample question ಇದೆ. One ನೋಡಿ, from resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, the principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged. Explain ಅಂತ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇದೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲ. It is natural because you have not read about it. So don't feel it is difficult. Things will seem difficult initially, but it will start getting better once you start reading more. Or second question, reservation of seats for women in local self-government has made limited impact on patriarchal character of Indian political process. Pati Panchayat, just now we discussed it. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ UPSC ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಜೋಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಓದ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಾನು ಯಾವಾಗ IAS ಆಗೋದು? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಟ್ವಿಟರ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಕಾರು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೈ ಗಣೇಶನ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೇಟರ್, ಆಯ್ತಾ? ಅವನು 7 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ IAS. ಫೈನಲಿ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎನ್ IAS today. From a waiter to an IAS, if he can do it with all the financial difficulties, with all, he's a Tamilian, from Tamil background, he was able to crack. This is Anshar Sheikh. His father was an auto driver. ಇವನು 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ, ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ. He is currently an IAS officer in West Bengal. Even he was also working as a waiter in that regard. He wrote in Marathi. On English ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಲ್ಲ, ಮರಾಠಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಇವನ್ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪವರ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಏನು ಓದ್ಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ 2-3 ದಿನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು 4ನೇ ದಿನ ಹೋಗಿ IPL ನೋಡೋದಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ 365 days. Yeah, take breaks. It's not like that 3 ಹೊತ್ತು ಓದೋದಿಲ್ಲ. Sunday go meet your friends, hang out with your friends, talk to your friends. That is fine. ಯಾವ್ದನ್ನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So it is completely in your hands. Mind is in your control. If you are able to convince your mind that you can do it, definitely you can do it. But if you don't convince your mind, it's not going to happen. So this I have already explained about Santals. So that is what Kautilya. Kautilya is known for his strategy in that regard. Mauryans na empire kattidde avanu. Avanu ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ, before you start anything, you ask 3 questions. Why I am doing it? What the result might be? Will I be successful?
Only when you think deeply and you get satisfactory answer, you go ahead with that project. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಬೈ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಭಯನ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಭಯ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಜನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಕ್ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. In any industry, it's not only in UPSC, in any industry you take people who have been successful, those people who have let go of fear. For example, in cricket, take Virat Kohli in that regard. Why he successfully does not have fear. Failure and success is part. He is ready to go and fire at any time. Or take in Kannada film industry, Yash today has become a national star. ಅವನು ಅವತ್ತು ಎದುರುಕೊಂಡು ಅವನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೆ, ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. No, he let go of fear. ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is attitude for you. That is attitude for you. If you have positive attitude, positive things will happen. ಇಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬರೀತಾರೆ, ನನ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಭಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೀರಿ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹವ್ ಕಮ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಹವ್ ಎಂಟರ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಕೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಾಲೆಜ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬೈ. You have knowledge but you have fear, it's not only, still you want to succeed. So let go of the fear and you be confident, believe in yourself, trust yourself that you can do it, and definitely you will do it. Okay, so you have any other doubt in this regard? Any doubt regarding the books or the syllabus or the course? Kannada medium students ge ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತನಾ? ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಸೊಸೈಟಿಗೆ ರೀಡ್ ಯುವರ್ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ 10th, 11th and 12th. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ರೀಡ್ NCERT 10th, 11th and 12th. For ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ? ಹಾ, ಓಲ್ಡ್ NCERT, ನ್ಯೂ NCERT ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂ NCERTs ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ NCERT ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಲ್ಡ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನ್ಯೂ NCERT ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ NCERTs ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡೇ ಓಲ್ಡ್ NCERT, RS ಶರ್ಮಾ, ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು NCERT ಬುಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ NCERTs ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಓಲ್ಡ್ NCERT ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್? No, first you read the NCERT notes, NCERT book. Don't try to make notes. ಯಾವ್ದನ್ನೇ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. 2-3 ಸತಿ ಓದಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, NCERT ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ NCERT, then you will be able to understand your class notes. Then you don't need to go read NCERT again. So NCERT is only to make you understand the class notes better. So if you have read NCERT once, twice, revise it through 2-3 times. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4th ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. So I would suggest you read NCERT and try to make short notes, but not now. Read it 2-3 times. Once you are read 3 times or 4 times revision ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಒಂದು 3 pages or 4 pages ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ NCERT ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ NCERT ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿರಲ್ಲ. ದೇ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಟೆರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು NCERT ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಈ ಮೈನಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ NCERT is easy. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ NCERTs. ಆಲ್ NCERTs are not required. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ NCERTs ಓದ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
Any other doubt? International relations ಯಾವುದು ಬುಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. International relation, nobody is going to ask you what happened in 1940, 50, 60. They're going to ask recent issues which are there. India China the belt road initiative irbodu. So adike purely your current affairs magazine is more than enough for IR. Don't try to read any book for IR. That's all. Internal security class notes will be there. Just try to go through the class. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ವಿಷನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ನ ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಬುಕ್ ನ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್ ಟು ರೈಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್, ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ. So you have to be very calculative. How much effort you are going to put in, how much returns you are going to get. For internal security, maximum 3 to 4 questions will come. Class notes is more than enough for you, and vision to current affairs issues is more than enough to cover. So you don't need to read any book for that. Same with disaster management. Most of the disaster management issues will be covered in geography and environment itself. But ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Just try to go through it. Anything else? For the online students, you have any doubt? Okay, already so. Okay, how to choose optional subject ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 to 4 years. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 3 criteria ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಕ್ ಕೇಳಲ್ಲ, 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. So I think in our institute we are offering political science, public administration, sociology, geography, Kannada literature. Right? So you sit for all those classes, attend those classes for 2 days, then do your own research. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾ ಟೇಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ನಿಜ ಇದೆಯಾ, ಏನಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೇ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್, ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 months. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು 3 months ಅಂತ. ಸೊ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ July. So you have time till July, because most of the classes only will start with July. So ಒಂದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸು 2 ದಿನ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್. ಯಾ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್? ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ NCERT ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ NCERT ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ NCERT ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Anything else? Anybody has any other doubts? Essay writing? Part A, part B. ಹಂಗಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ UPSC ಆ ತರ, ಈ KPSC ತರ ಇಲ್ಲ. KPSC ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ UPSC ಆ ತರ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. It can be anything. It can be related to economy, it can be related to IR, it can be related to polity, or it can be related to philosophy. Last year paper, if you take, all the 8, almost 6 were philosophical topics. So there is no kind of segregation. There is no kind of separation. They'll only ask about general issues. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೋದಿ, 2 ಓದೋದು. See that you read ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು 1-2 ಅಂತಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಿ IAS ಅಂತ ಇದೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ಶಂಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ವಾಜಿರಾಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆದ. ಬಟ್ ಸಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋದ್ರು UPSC ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಫ್ ವಿಷನ್ IAS ಅವ್ರ ಟೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಕೊಡಲ್ಲ. UPSC ಒಂದಿದೆ, ಯಾವ್ದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೂರ್. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ IAS ಬಾಬಾ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದಾನೇ 80 ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ 80 ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಪೊಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 20 ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದೇ ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಂಗಂತ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಿಂದ 100 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮಿಂದ 50 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈ, ಐ ಟೆಲ್ ದಮ್ ಆನ್ ದಿ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ KPSC ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. KPSC ಅವ್ರು ನೀವು ನೋಡಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ನೋಟ್ಸ್ 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 ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಅರ್ಧ ಲೈಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲೇ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಬುಕ್ ಓದಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು, ಅಷ್ಟೇ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ನಾನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಪೇಜ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಏನು, ಬುಕ್ ಏನು? ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಂತೂ ನಿಜ. ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, 80 ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಸಖತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾಳೆ 100 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್. 80 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 60 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರುಗಳೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಇದು ಫಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, UPSC ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬರೀ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2015 ಅಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಇಂದ 25% ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಇದು ವಿಷನ್ದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ವಿಷನ್ ಅಂತ. UPSC ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಒನ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಟೂ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ UPSC ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅವರು ಓದ್ತಾರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ರೇಮ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ವಿಷನ್ 365 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ವಿಷನ್ 365, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 2020. 365 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 or 2. ಬಟ್ ಆಲ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಡೂ ರೀಡ್ ವಿಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಶೂನ್ಯ IAS ಅಂತ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿಷನ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಸೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಯಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ವಿಷನ್. Anything else apart from this? Any other doubt what you have? Okay, so all the best for your journey. Make sure that you become the officers in coming next year or 2 years. Don't lose hopes in that regard. Don't lose confidence. Be confident on yourself. So anytime any help you want, you come and meet the faculty members or the mentors. Prashant sir will be there, I'll be there, Muniraju sir will be there. There will be many people here. All of them has given interview. So you can go meet them anytime. They'll sort out your issue in that regard.
Optional subject civil engineering. No, in our institute we don't give civil engineering. ನಮ್ದು ಯಾವುದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನೀವು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, tomorrow again we'll meet. Tomorrow we'll try to discuss the ethics paper, and I'll also show you few previous year prelims question papers, how questions are coming in prelims.